par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Alléluia. Alléluia. Dobry dzień, dragoceny. Пусть Бог всех нас благословит. Как нормальное настроение у вас? Настроение хорошее? Но хорошо. Даже если оно плохое, оно на меня не повлияет. Вообще-то у тебя нет причин иметь плохое настроение утром. Ты проснулся. Благодари Бога. Просто нет причин не быть благодарным Богу, знаете. И иногда, знаете, приходится отвоевывать свое настроение. Иногда приходит отвоевывать свое настроение. Но нужно это делать. Не позволь никому, ничему, правда, знаете, повлиять на твое настроение. Есть одна вещь, которую я понял. Человек тебя до конца не сделает счастливым. Твое счастье, прежде всего, зависит от тебя. Ton bonheur dépend d'abord de toi. Я не говорю, что не нужно другой человек. Я сказал, прежде всего, я сказал, я уточняю. Tu n'as pas besoin de l'entourage, mais je veux dire d'abord, il dépend de toi-même. Прежде всего, твое настроение зависит от тебя, от тебя. Ton humeur dépend d'abord, en premier lieu, de toi-même. От твоего расположения духа, от того, как ты себя просто позиционируешь. Ça dépend de la manière dont tu te positionnes. Слава Богу Gloire à за Dieu. мужа, за жену, за детей, за друзей, за всех. Pour le mari, Слава Богу pour за le них. femme, Они нужны. pour les amis, ils Это ont besoin правильно. de eux. C'est- Но послушай, Mais écoutez, если твое настроение только от него зависит, si ton Или humeur от нее, dépend juste de cela, то через 15, через 40 минут не будет возможно у тебя настроения. dans ce cas-là, dans 15 minutes à peu près, tu n'auras plus d'humeur. Поэтому нам нужно понимать, что наша жизнь, мы зависим от Бога. Vous avez besoin de savoir de. И Бог вложил в тебе, во мне достаточно ресурсов, чтобы ты или я, мы, как сказать, ну, Бог вложил внутри тебя такой потенциал, да? То есть, ну, быть радостным. Dieu nous a donné le potentiel, l'opportunité d'être content, heureux. Амен. Амен. Бог это в тебе вложил. Dieu nous И a... если мы будем именно так относиться, что во мне есть потенциал быть радостным из-за другого, ну, радостным, Donc si on a но не ожидать, а я прихожу в Дом Божий, continue s'il te plaît, continue, David, continue, oui. Donc si moi j'arrive dans la maison de Dieu, Я должен знать, что возможно кто-то без настроения. il se peut que quelqu'un soit sans... Я хочу быть тем человеком, через который Бог, ну, включит его настроение. Je veux être la personne qui va allumer les autres. Но не avec la bonne будь humeur. человеком, который придет с тем, чтобы меня кто-нибудь тут настроение поднял. Mais je veux pas être la personne que je devrais être remonté par quelqu'un d'autre. Avec l'humeur. Нет. Non. Будь человеком, от которого исходит радость. Sois la personne dont la joie sort de là. От которого исходит, знаете, покой. De la personne qui est remplie de paix. От которой есть такое понятие, которое мне нравится, умиротворение. La paix du cœur. La paix du cœur. Когда ты видишь, что есть просто мир, Quand tu vois qu'il y a juste la paix, это важно. c'est très important. Блажение давать, нежели получать. Блажение, il est mieux, toujours meilleur de donner que de recevoir. Блажение давать, Il est mieux de donner. чем получать. То есть, будь даятелем. Sois la personne qui donne. Будь даятелем улыбки. Sois la personne qui donne le sourire. Будь даятелем хорошего настроения. Sois la personne qui donne une bonne humeur. Будь даятелем
Soyez une personne я не знаю, но будь вот таким, то есть хоть что, будь всегда такой человек, который имеет расположение, не ожидающий, не мне служите мне, прокатите ко мне, я обиделся, я в своем углу стою, но стой дальше. Soyez une personne qui n'attend pas que les autres vont lui donner quelque chose, mais au contraire, qui va donner. Будь тот, кто дает кому-то. Soyez celui qui donne d'abord. А когда ты даешь, Lorsque tu donnes, Бог, который дающий семя, сеющему, то есть то, что ты даешь, это как семена, ты le Seigneur сеешь. qui donne la Он sémence, даст тебе еще другое, то есть он наполнит тебя. il va te donner encore plus, encore d'autres choses. Il va te remplir. Вот так принцип жизни. C'est ça le principe. Есть люди, которые по характеру таковые. Il y a des gens que c'est ça leur caractère. Что вокруг них вращались, крутились, танцевали. Есть вращались, крутились, танцевали. Qu'on tourne autour d'eux, que toute la vie tourne autour d'eux. Есть такой характер людей. Ну, Il y a так, des gens это не de жизнь. caractère. C'est pas Это не ça la vie. жизнь. Ce n'est pas ça la vie. Я не против, что иногда как-то приходит какой-то такой, ну мы все люди, да, как-то такое настроение. Но это не должно быть твоим стилем жизни. Mais ce ne doit pas être ton style de vie. Наша жизнь, Notre vie, ты встал. tu te réveilles, Слава Богу! tu glorifies le Seigneur. Я жив, здоров. Je suis en vie, je suis en Спасибо santé. тебе, Иисус. Merci Jésus. День передо мною. Я не знаю, что меня ожидает, но я знаю, что только хорошее от тебя. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais je sais et je m'attends à quelque chose de bon de toi. Почему ожидать плохое сразу? Pourquoi est-ce que je devrais m'attendre à quelque chose de mauvais? Почему? Господи. Понимаете? Vous savez, Это не психология, я вам говорю настроение веры. Это позиция как верующего человека. une psychologie, mais je vous dis le comportement d'une personne chrétienne. Потому что у нас Parce que есть nous- Дух Святой. Nous avons le Saint-Esprit. У тебя и у меня жизнь Божья. Chez toi et chez moi, nous avons la vie. Она дана тебе для того, чтобы ты мог или могла передать другим людям. Elle est donnée à toi pour que tu puisses la transmettre aux autres. Бог открылся тебе Dieu s'est ouvert à toi для того, чтобы ты мог открыть Бога другим людям. pour que tu puisses ouvrir et révéler Dieu aux autres personnes. Амин. Amen. Амин. Поэтому, когда ты приходишь в Дом Quand tu Божий, viens à l'église ou приноси что-то. amène quelque chose. Приноси настроение. Amène ta bonne humeur. Принеси твою улыбку. Amène ton sourire. Принеси твою бодрость. Amène ton réveil. Приноси что-то. Amène quelque chose. Приноси что-то. Amen. И если мы все будем так настроены, Si nous tous, nous allons être de... какая же атмосфера счастья будет? Imaginez l'atmosphère de joie. Какая же атмосфера мира будет? Imaginez l'atmosphère de paix. Это не говорит о том, что у людей нет проблем. Это об этом не говорит. Cela ne veut pas dire que les gens, nous n'avons pas de problème. Но я еще не видел человека, который от переживания что-то решился, потому что он переживал сильно. Mais je n'ai pas jamais vu en fait une personne que juste parce qu'elle était Настолько nerveuse, запереживал, что ситуация решилась. la personne était tellement inquiète que la situation s'est réglée. Я еще не видел. Je n'ai jamais vu. От переживания мы что получаем? Avec l'inquiétude, on reçoit quelque chose. Нервы портятся. On perd les nerfs. Это точно. Ça c'est certain. Это точно. Ça c'est certain. Драгоценные. Бог любит тебя. Dieu vous aime. Весь мир может тебя не любить. Знай одно, что Бог любит тебя. Это тебе достаточно. Это самое Le monde важное. entier peut ne pas t'aimer, mais Dieu t'aime. Амин. Amen. Бог любит тебя. И знай об этом. Помни это. Бог любит тебя. Cela, Dieu t'aime. Это причина для радости. C'est la raison d'être joyeux. Вот причина твоей радости, моей радости, C'est la raison de ma joie, ta joie. потому что Бог любит меня. C'est parce que Dieu m'aime. Я, конечно, рад тебя увидеть. Je suis très content de te voir. Слава Богу. Gloire à Dieu. Но даже если бы тебя не было, я бы радовался, потому что Бог любит меня. Mais même si tu ne serais pas présent aujourd'hui, j'aurais été quand même content parce que Dieu m'aime. Вот как мы должны быть. Вот настроение наше должно быть таковыми. Voilà notre position. Поймите правильно, я не говорю, что ты не нужен. Поймите, Comprenez bien, je veux pas. потому что люди наши, они могут взять то, что не надо. И я просто показываю приоритеты. Вот что главнее, это любовь Божья к тебе.
qu'est-ce que l'amour de Dieu envers toi? Bivat znanje ti prisholo sabrani ya tam tavo vi prisholo raz ito chuvek ni prisholo sivonia. Il se peut que tu viennes à l'église et là, t'as pas vu une... Kako ta druga znanje mudruji mitagdale ivo tu siona stene prema yoni to sivonia nukaktani. Et là, ton humeur, elle commence à tomber. Kacha skaka en anglais comme come on. Je voulais dire comme en anglais, comment... Et tasto. Qu'est-ce que c'est là? Значит, ты пришел на встречу с этим человеком или с Богом. Donc cela veut dire que tu es venu pour la rencontre avec Dieu ou avec cette personne. Если ты пришел на встречу с Богом, Si tu es venu avec будь рад, что Бог есть. Sachez que Dieu est ici. Амин. Amen. Давайте вместе встанем, On va se дорогие. lever, mes chers bien-aimés. Аллилуйя. Alléluia. И я читаю первое послание Иоанна, Je vais lire le premier verset de Jean. первое послание Иоанна, 4 главу, я читаю стихи 16 и 17. 1 Иоанна 4, 16 и 17. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Итак, Et donc, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и мы уверовали в нее. Не мы прежде возлюбили Бога. Мы познали, мы осознали, мы открыли для себя, что Бог, оказывается, любит меня. on comprend que Dieu, finalement, il m'aime. И мы уверовали в Его любовь. Et nous avons cru à son amour. Мы уверовали, что Бог любит нас. Nous avons cru à le Поэтому Он отдал Сына Своего. C'est pour cela qu'il a donné en fait son Fils unique. Мы уверовали, что именно любовь Божья, Nous avons cru que l'amour de Dieu, именно Иисус умер на кресте, это доказательство Его любви. la preuve, c'est le fait que Jésus est mort sur la croix pour nous. Поэтому, когда мы принимаем Христа, Voilà pourquoi quand on reçoit Jésus, другими словами, мы принимаем Божью любовь. c'est carrément le fait qu'on reçoit l'amour de Dieu. Амен. Amen. И написано здесь, Et c'est- мы уверовали в нее, в эту любовь. Nous avons cru à cet amour. Бог есть любовь. Dieu est amour. И кто пребывает, кто находится, кто проводит время, кто углубляется в любви Божьей, он пребывает в Боге. Et quiconque demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. И Бог в нем. Et Dieu demeure en lui. Поэтому, драгоценные, Pour cela, mes bien-aimés, важно, чтобы ты понимал одно, самое je veux важное. vous dire que vous compreniez Это que любовь Божья к тебе. c'est l'amour de Dieu envers toi. Любовь Божья к тебе. L'amour de Dieu envers toi. Принятие. Бог L'acceptation. принял тебя. Dieu t'a Он accepté. любит тебя. Dieu t'aime. Он за тебя. Dieu est pour toi. Поэтому даже весь мир против тебя. Même si le Бог monde entier est любит contre тебя. toi, Dieu t'aime. Какая бы ни была ситуация, Peu importe la situation, Бог за тебя. Dieu est pour toi. Вот, живи таким образом. Tu dois vivre de cette manière. Вот, когда ты знаешь, что Бог любит тебя, Lorsque tu sais que Dieu t'aime, ты будешь стараться также эту любовь передавать другим людям. tu vas essayer de transmettre cet amour envers les autres. Амен. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Будь носителем этой любви Божьей. Sois le porteur de cet amour de Dieu. Пусть эта любовь проявляется через тебя. Pour que cet amour se révèle à travers de toi. Пусть эта любовь проявляется через меня. Pour que cet amour se révèle à travers de moi. Любовь Божья. L'amour de Dieu. До того достигла совершенства в нас, что насколько она вырастает в нас, La manière dont elle grandit à l'intérieur de что nous. мы имеем дерзновение в день суда. Que То nous есть avons le от courage, понимания любви Божьей мы имеем дерзновение.
Le fait de comprendre l'amour de Dieu, nous avons l'assurance. Когда ты понимаешь любовь Божия к тебе, Lorsque tu comprends l'amour de Dieu envers toi, тогда ты имеешь дерзновение. tu as la rassurance, l'assurance. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог любит тебя. Dieu t'aime. И давайте будем молиться. Et nous allons prier. Будем благодарить Его за то, что Он здесь. Nous allons remercier le Seigneur pour le fait qu'il est là. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Alléluia, Seigneur. Merci beaucoup. Благодарим Тебя, Господь Бог. Nous te remercions. Спасибо за Твое присутствие среди нас. Merci pour ta présence parmi nous. Спасибо Тебе, Господь, за Твое присутствие среди Merci нас. pour ta présence parmi nous, Seigneur. Господь Бог, Ты возлюбил нас. Seigneur Dieu, tu nous as aimés. Твоя любовь излилась. Ton amour s'est coulé envers nous. Твоя любовь была проявлена. Ton amour s'est révélé. Она была доказана Ton amour a été prouvé тем, что Ты отдал Иисуса за нас. avec le fait que tu as donné Jésus pour nous. Благодарим Тебя, On te remercie. что мы можем жить в этой любви Твоей. Nous pouvons vivre dans ton amour. В Твоей любви нету осуждения. Dans ton amour, il n'y a pas de jugement. В Твоей любви нету Божьей вины. Dans ton amour, il n'y a pas de... В Твоей любви есть принятие. Il y a juste l'acceptation. В Твоей любви Dans ton amour, Ты хочешь, чтобы мы поступали так, как Ты поступал, Господь tu veux Иисус. qu'on agisse de la manière dont toi tu as agi. Потому что мы видим Тебя в этой любви. Parce que nous te voyons dans cet amour. И наши поступки – это поступки, которые мотивированы любовью. Et nos actions sont des actions motivées par l'amour. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за эту честь pour cet honneur быть носителями любви. d'être les porteurs de ton amour. Ты есть любовь. Tu es l'amour. Значит, когда мы проявляем любовь, Cela veut dire que lorsque nous мы проявляем Бога. on révèle l'amour, Мы проявляем Тебя. on révèle tout. Возвеличиваем Тебя, драгоценный Бог. Nous t'élevons, Возвеличиваем Тебя, Иисус. élevons Jésus. Благодарим, что Ты здесь среди нас. Nous te remercions pour le... Благодарим, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Nous te remercions que tu nous as aimés lorsqu'on était И péchés. Ты привел нас к себе. Et tu nous as ramenés Ты vers перевел нас из царства тьмы в Твое царство. du royaume des ténèbres en ton royaume. Из царства тьмы в царство света. Du royaume des ténèbres jusqu'au royaume. Из царства проклятия в царство благословения. Du royaume de malédiction à la bénédiction. Из царства болезни в царство здоровья. Du royaume de maladie à au Из royaume царства de prison. лжи в царство истины. Et du royaume de mensonge au royaume de vérité. Господь, мы благодарим Тебя, Seigneur, nous te remercions что в Твоем царстве que dans ton royaume, это царство любви, ton royaume c'est le royaume de l'amour, где Дух Святой où le Saint-Esprit уже живет внутри каждого из нас. est déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous, Где Святой Дух, Он вселился в нас. où le Saint-Esprit c'est déjà О, installé Господи à l'intérieur Боже, de nous. спасибо Тебе за эту любовь. Merci pour cet amour. Ты не только нас, которые здесь возлюбил, Ты возлюбил весь мир. Tu nous as pas juste aimé ceux qui sont ici, mais tu as aimé le monde. И Ты послал Иисуса ради спасения всего Et tu человечества. as envoyé Jésus pour le salut de tout le monde. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо за Твое присутствие здесь. Merci pour ta présence. Спасибо за присутствие Твое на этом месте, Господь. Merci pour ta présence parmi nous. За Твое прикосновение к каждому из нас. Pour le fait que tu touches chacun d'entre nous. Святой Дух, Saint-Esprit, веди нас дальше. guide-nous. Святой Дух, Saint-Esprit, веди нас дальше. guide-nous. Святой Дух, Saint-Esprit, мы отдаем это собрание. nous te donnons ce culte. Слово, которое будет проповедовано. La parole qui va être déclarée. Господь Бог, Seigneur Dieu, все наши славословия Тебе. toute notre adoration, louange, Все мы отдаем Тебе. tout, on te le donne à toi. Мы отдаем Тебе, On te donne чтобы Ты вел нас. pour que toi tu nous guides.
Mwikati mbwit zavisimo. On veut être dépendant. Et ta dabravol zavisimos. Et Otibia. une dépendance volontaire. Spasiba Tibe. Vedi nas Gospodi. Guide-nous, Seigneur. Vedi это собрание. Guide ce culte. Веди это собрание, Господь. Guide ce culte. Святой Дух, веди Дух Святой это собрание. Guide ce culte. О, мы благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Мы благодарим Nous Тебя. te remercions. Благодарим Тебя, Господи. Nous te remercions, Jésus. Спасибо Тебе. Merci. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя Тебе, Господь Иисус. Alléluia, Jésus, en toi. Господь, мы благословляем друг друга. Seigneur, nous bénissons chacun d'entre nous. Мы благословляем, Боже, тех из нас, которые, Боже, отсутствуют. Nous bénissons ceux qui sont absents aussi. Где бы они ни были. Peu importe là où ils sont. Те, которые с нами онлайн. Ceux qui sont en ligne avec Где nous. бы они ни находились. Peu importe le lieu où ils se trouvent. Мы просим, Господь Бог, Nous te чтобы Твое благословение пребывало на них. ta bénédiction soit Твою защиту, безопасность и охрану. ta protection Да, Господь. Чтобы Твоя рука pour que ta main простиралась до них. soit au-dessus. Чтобы благословить, охранять их. Спасибо Тебе, Господь. Merci Dieu. Мы здесь, народ Твой. Notre temple Мы предстаем пред Тобою, Господь. et on vient devant toi. Слава Тебе. Gloire à toi. Слава Тебе, Иисус. Gloire à toi, Jésus. Слава Тебе, Господь. Gloire à toi, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Дайте Богу большую славу, Acclamons le драгоценный. Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Бог здесь, Dieu и est- Бог любит тебя. Et Это Dieu самое t'aime. важное. Амен. C'est ça le plus important. Слава Богу. Amen. Иисус, Господь всего. Jésus-Christ est le Seigneur de tout. Нету выше Него. Personne n'est au-dessus de lui. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire Слава à Dieu. Богу. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. О, святые Божьи люди. Oh bien-aimé, Так важно, il est important, знаете, vous saviez, когда мы приходим в Дом Божий, quand nous venons dans la maison когда du мы Seigneur, поклоняемся. quand nous adorons, Это не просто время, которое мы убиваем, да, до начала проповеди. c'est pas juste le temps que nous faisons passer avant la prédication. Послушайте, Écoutez-moi, это время, когда Бог с нами работает. c'est le temps où le Seigneur travaille avec nous. Амен. Amen. Может не быть проповеди, Il peut ne pas avoir la важно, prédication. чтобы Бог был. Et il est important que Dieu soit avec nous. Амен. Амен. Поэтому это важно поклоняться Богу. Voilà pourquoi c'est Это important важно d'adorer петь, Dieu. особенно когда простые слова, важно их петь. Surtout quand ce sont des phrases qui sont simples, c'est important Потому что de когда les ты поешь, chanter. ты также исповедуешь, то есть ты также говоришь, ты также утверждаешь это. Parce que quand tu chantes, tu le déclares également. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И знаете, сегодня Vous savez, aujourd'hui, у нас есть гость, nous avons une invitée и я буду переводить. et je vais faire la traduction. Важно, когда в церкви есть гости. Il est important dans l'église quand nous avons des Мне invités. это нравится, Moi, j'aime cela потому что parce que Библия говорит нам, la что Bible déclare как золотые яблоки, словно как добрые новости, которые приходят из дальней страны. comme les pommes en or, c'est comme des bonnes nouvelles qui viennent d'un pays lointain. Я уверен, что Бог, зная тебя, зная меня, зная нашу церковь, когда есть гость, Бог дает слово, которое нам нужно. Et je suis convaincu que Dieu te connaissant, mais connaissant notre église, quand il y a une invitée, Dieu donne la parole appropriée. И кроме этого, À part cela, хорошо, потому что иногда люди, когда церковь, знаешь, ты с тем говоришь, с тем, иногда ты проповедуешь, людям кажется, что ты говоришь ему, потому что ты знаешь его жизнь. vous savez, parfois quand tu prêches, tu connais déjà les gens à l'église, tu apportes une parole, la personne peut penser que cette parole, tu l'adresses à lui parce que tu le connais.
katia ya nikada ni Paulus 4 ka fait de la dikveshe. Bien qu'on n'utilise jamais l'hôtel pour faire ce genre de choses. Lukada ghost. Mais quand il y a un invité, bien une invitée, Anani kavuniz night lich. elle ne connaît personne personnellement. Ya propavidi ni kada ni zakazi wayo. Je ne demande jamais qu'un invité prépare une prédication d'avance. Ya daviras bogu. Je fais confiance à Dieu Je suis bog, expose etaba tu avec ka blaga savitnas. et que Dieu utilise cette personne pour nous Bot ma bénir. buchna ya kak ivui sulusha yo. Voilà pourquoi, comme d'habitude, comme vous et moi, j'attends et je reçois. Amen. Amen. Tavage. C'est important. Si vous n'avez pas slujit, Aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur d'être servis par Pasteur le Josephine pasteur Bomi. Josephine Bobby. Anna is France. Et elle vient de la France. Anna bude dilis nami slovom. Eta prosta, oshi prosta, Anna ni ndravs kada pastor prosta mama, il prosta slujit il boje. On l'a dit, maman, serviteur, la servante de Dieu. Anna ni lubit etik titul. Elle n'aime pas ce titre, pasteur, Mais Anna pasteur. mais c'est une pasteur. Anna ni adna, yes dochka. Elle n'est pas seule, elle est venue avec sa fille. À côté, vous avez la maman Charmant, vous connaissez. Acclamons le Seigneur pour les deux. Votre présence, merci maman, merci tout le Спасибо monde. большое. Et maman, je vous invite, s'il vous plaît, vous pouvez approcher. Tendre Père Céleste, merci. Ce matin, merci d'avoir renouvelé notre souffle de vie. Отец, благодарю Тебя за это утро, за то, что Ты обновил дыхание жизни. C'est encore un signe de ta bonté. Это знак Твоей милости. Tu as renouvelé le souffle de vie non pas parce que nous sommes meilleurs, Ты восстановил это дыхание жизни не потому, что мы лучше. mais c'est tout simplement ta grâce qui abonde encore. Это просто Твоя благодать, которая преизобилует. Car tout n'est que grâce. Потому что все благодать. Nous ne sommes pas meilleurs Мы не лучше, que ceux qui sont partis cette nuit. чем те, которые, возможно, перестали жить Nous в ne эту sommes pas ночь. meilleurs Мы не лучше, que ceux qui ont pris des véhicules те, которые взяли свои et машины, qui ne sont jamais arrivés à которые destination. никогда так и не добрались. Nous ne sommes pas meilleurs. Мы не лучше. Ta grâce seule Просто Твоя a благодать. abondé. Твоя милость. Ta grâce seule Только Твоя благодать. nous a conduits Она depuis nos привела нас. domiciles jusque dans ce lieu. Она привела нас из дома Voilà до pourquoi этого nous voulons места. encore te dire merci. Вот почему мы хотим еще раз сказать тебе Nous спасибо. voulons célébrer ta bonté, Мы ta хотим fidélité. прославлять Твою верность. Parce que tu es l'ami fidèle qui mène à bon port. Потому что Ты надежный друг, который приводит до конца. Alors que nous allons ouvrir notre bouche, Поэтому, когда мы будем открывать свои уста, ne permets pas que nous puissions parler de nous-mêmes. не позволь, чтобы мы говорили от себя и о себе. Laisse que nous puissions parler sous l'impulsion du Позволь, Saint-Esprit. чтобы мы говорили через помазание Духа Parce que tu Святого. connais les besoins de ton Église. Потому что Ты знаешь нужды своей Parce que tu церкви. connais les attentes de ton Ты Église. знаешь ожидания Твоей Parce que tu церкви. connais toutes choses, tu es omniscient. Потому что Ты знаешь все, Ты всезнающий. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Мы хотим воздать Тебе всю Nous славу voulons в это утро. exalter ton saint nom. Мы хотим прославлять Nous Твое voulons святое имя. proclamer ton amour. Мы хотим провозглашать Nous Твою voulons dire que любовь. tu es un Dieu Мы compatissant. хотим сказать, что Ты Бог сострадающий. Merci, Seigneur. Спасибо, Господь. Merci pour ton Église. Спасибо за Твою церковь. Merci pour l'intelligence que tu renouvelles ce matin. Спасибо за то, что Ты обновляешь Merci наш afin ум. que chaque personne puisse comprendre ce Спасибо, que что- tu veux lui transmettre. Спасибо, что каждый сможет понимать все, что Ты хочешь Ему передать. Sois béni notre Dieu. Будь благословен наш Бог. Glorifié et exalté. Будь прославлен и превознесен. C'est à ton nom, Во имя Твое, accompagné du Saint-Esprit, вместе со Святым le nom Духом, merveilleux de Jésus, именем Иисуса Христа, que nous disons Amen. мы говорим Аминь. Nous Аминь. acclamons très fort le И Seigneur. мы славим Иисуса Христа аплодисментами. Аллилуйя. Bonjour à tous. Всем добрый день. Merci de bien vouloir vous asseoir. Садитесь, пожалуйста. Мой микро, делайте что-нибудь. Я как бы C'est une lourde responsabilité Это большая ответственность que de prendre la parole de la part de l'Éternel. взять сегодня слово от имени Господа здесь. C'est pas une mince affaire. Это не просто. Et je disais à ma fille que je commence déjà à trembler. Я говорю моей дочке, я уже все, я уже начинаю переживать. Et je disais à ma fille, je sais pas, je tremble, j'ai froid. Я говорю моей дочке, мне кажется, мне холодно стало. Elle me dit, c'est une bonne chose, au moins tu ne pars pas avec ta force à toi. И дочка мне сказала, это, наверное, хорошо, потому что ты не уповаешь на свои силы. Je voudrais remercier ce matin le Seigneur qui nous reçoit, le pasteur qui nous reçoit, Я хочу поблагодарить в это утро пастора, который нас принимает, et qui a fait confiance non pas à moi, mais au Saint-Esprit au-dedans de moi. который доверил не мне, но Духу Святому, который через меня.
Et je voudrais remercier le pasteur surtout pour sa prévenance, le respect et l'hospitalité. Yaka tupablagadit Gospoda za pasta za hivyo uvajeni za pachitienye iza gastiprimstvo. Je voudrais bénir la vie de mon fils Charlot. Yaka takja kachublagasavit juiz maevosi na Parce que Charlemagne. c'est un canal de bénédiction pour notre famille. Потому что это put blagasaveni для нашей семьи. Il a un amour indescriptible pour Dieu. У него есть такая большая любовь к Богу. Quel que soit le programme que vous avez ensemble, il l'annule parce que s'il a un programme à l'église. Независимо, что вы запланировали, ему все равно. Если что для церкви, забудьте об этом, он не придет, он придет в Donc c'est le церковь. canal que le Seigneur a choisi pour que je sois là ce matin. Это канал, через который Бог избрал, чтобы я могла оказаться здесь в это Je утро. voudrais bénir encore ce matin Я также хотел благословить la в это présence de утро ma grande sœur, присутствие моей старшей сестры, la maman de Charlot, мама Шарлеманя, présente dans cette salle. которая сейчас здесь в зале. C'est la première fois qu'elle va me voir prendre la parole. Это первый раз, когда она меня видит, именно как Elle a проповедующего. toujours connu cette petite sœur, Для нее всегда младшая сестра, mais n'a jamais vu sa petite sœur prêcher. она никогда не видела свою сестру, когда я Je ne suis pas проповедую. venue seule, je suis venue avec ma fille Sabrina. Мама Энесто, просто мама пастор живет во Франции, а мама Шарлемань живет в Конго сейчас. Чтобы вы поняли, почему не видали, чтобы вы задали вопросы. Вот. Я не одна, есть у меня моя дочка Сабрина, которая также со мной. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Сегодня мы будем говорить от имени Господа. Et ce matin, je voudrais m'adresser à un peuple mature. Я хочу сегодня говорить со взрослыми людьми. Un peuple mature parce que nous sommes au temps de la maturité. Потому что мы во время именно взросления. Un peuple mature capable de discerner les saisons pour un réajustement. Народ, который именно уже взрослый, который может именно поправлять свою жизнь, потому что есть разные сезоны в жизни. Donc j'ai intitulé mon intervention Поэтому я назвал моей проповеди Discerner les saisons pour se réajuster. именно распознавать сезоны для того, чтобы себя позиционировать. Notre texte de base se trouve dans Ecclésiaste 3 au verset 1. Наше основное место писания находится в книгу Экклесиаст, 3 главу, стих 1. La Bible déclare Библия говорит, il y a un temps pour tout, всему свое время. un temps pour chaque chose sous les cieux. Время всякой вещи под небом. Il y a un temps pour tout. Есть всему свое время. Et même plus loin quelque part dans la Bible, il dit un temps pour naître, Даже еще дальше написано, там есть время рождаться, un temps pour mourir, время умереть. un temps pour se réjouir, Есть время радоваться, un temps pour pleurer. есть время плакать. Il y a un temps pour tout. И всему свое время. Sinon, tout n'est pas linéaire. Все не идет просто так, как само собой. Il y a des hauts et des bas, Знаете, есть как горки, есть Des выше, joies et des peines. есть радость момент печали. réussite et échec. Есть момент, когда у вас получается, и когда у вас Il y a des проигрываете. saisons. Есть сезоны в нашей жизни. Il faut discerner les saisons Нужно распознавать, в каком pour сезоне вы pouvoir находитесь. agir selon le temps de Dieu. Для того, чтобы ты мог действовать, исходя из Божьего плана. Discerner les saisons, c'est reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie à un moment donné, à un moment bien précis. Распознавать сезоны, это быть готовым распознавать, что Бог делает в твоей жизни в конкретное время, в конкретном сезоне. Donc nous parlons du calendrier de Dieu. Значит, мы говорим о Божьем календаре. Parce qu'il y a le temps chronos, Есть время хронос, qui se просто pose, время, которое мы смотрим et il часы, y a время. le temps de Dieu. И есть время от Бога. Alors, est-ce une saison de repos ou d'action? Итак, это время отдыха или время действия. Une saison de semences ou de récolte? Это время сеяния или время жатвы. Une saison d'apprentissage ou d'exercice? Это время, когда ты изучаешь или время, когда ты практикуешь. Toute vie se décline en saisons. Вся наша жизнь, она именно так разделяется. La nature elle-même a des saisons. Даже сама природа имеет сезоны. Elle obéit au cycle. Природа именно подчиняется циклам. Il y a l'hiver, Есть зима, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie. мы замечаем, что нет жизни. La nature ne nous montre rien. Природа нам особо ничего не Tout показывает. semble mort. Все похоже, как бы все умерло. Tout est triste. Все как бы такое печально. La nature est au repos. Природа как бы отдыхает. Ça, c'est l'hiver. Это зима. Dans notre vie aussi, il y a des hivers. И в нашей жизни также бывает зима. Il y a le printemps, Есть весна. la renaissance, Когда все опять начинает la reprise. возрождаться. Nous voyons la nature qui revit. И мы видим, что
priroda оживает. Les fleurs qui apparaissent, Цветы появляются. tout semble tellement beau. Все настолько красиво. Et cela annonce l'été. Это нам предвещает лето. Toutes les saisons se tiennent. Знаете, все сезоны, они друг друга Aucune поддерживают. saison n'est indépendante. Нет такого сезона, который был независимо от другого. Comme nous devons nous tenir Точно так же, как и мы должны себя вести. dans un corps. В одном теле. Personne n'est indépendant. Нету никого, который Dès независимого. l'instant que tu es en Christ Как только, так как ты et уже во que tu fais Христе, partie de ce corps, и ты уже часть этого tu n'es тела, plus indépendant. значит, ты уже независимый. Nous devons Нам нужно marcher ensemble. ходить вместе. Il y a l'été. Есть лето. C'est la saison des activités. Это сезон действий, различных дел. Мы выращаем где-то вот. Ouais, il y a la moisson, Знаете, мы пожинаем. la récolte. Мы пожинаем. Parce que pendant le printemps, on a tout préparé. Потому что весной мы все приготовили. Il y a l'automne. И приходит потом осень. On commence encore à descendre. Опять начинаем. Вот наша курба начинает опять падает. La nature Природа commence à perdre son éclat. начинает терять свою красоту. Nous voyons les feuilles jaunir. Мы видим, как листья, они Le желтеют. ciel même, quand on ne parle pas du printemps, de l'été indien, même le ciel s'en mêle. Знаете, когда мы говорим о позднем лето, даже небо, и то мы видим, что даже небо теряет свой окрасок. Le soleil devient tellement rare. Даже солнце и то редко Et появляется. petit à petit, И мало-помалу la dégénérance totale, мы видим, все меняется. les arbres perdent leurs feuilles, Даже деревья теряют свои листья. tout est mort. Все умирает. Et on rentre encore dans l'hiver. И опять попадаем Et в зиму. ça recommence, et И ça опять recommence. цикл. C'est ça. Цикл. Опять La vie повторяется. humaine aussi a différentes saisons. Человеческая жизнь также имеет различные сезоны. Il y a l'enfance et Есть детство, la jeunesse, есть молодость, période de nouveauté, есть время, когда мы de découverte что-то et de узнаем, croissance. и время, когда мы C'est le возрастаем. moment des premiers pas, Это время первых шагов, des apprentissages, когда мы чему-то учимся, de l'émergence de la personnalité, когда именно личность начинает проявляться. une période de transformation. Это время преобразования. Il y a des parents dans cette salle. Есть родители в этом зале. L'enfant vient au monde Ребенок рождается, et vous observez la croissance de l'enfant. и вы замечаете, как ваш ребенок растет. Et dès qu'il y a un retard, И как только какая-то есть вот On commence à задержка, s'inquiéter. мы начинаем il faut переживать. aller voir un pédiatre. Мы идем к педиатру. C'est le moment de marcher, l'enfant ne marche pas. Это время вообще ребенку ходить, но C'est le пока moment он не de parler, ходит. l'enfant ne parle Это время pas. вообще он должен начинать какие-то On звуки, пока он не говорит s'inquiète ничего. s'il y a un retard. Мы начинаем переживать, Dans la как croissance только de есть l'enfant. какое-то опоздание в развитии ребенка. Cependant, dans la même croissance, В то же самое время nous allons arriver à l'âge adulte, période de pleine maturité de l'action et de l'épanouissement. мы приходим время, именно время взросления, когда мы достигаем зрелость, это время, когда нам нужно время как проявление себя. Cependant, il y a, surtout concernant les filles, Но есть что-то важное, особенно когда речь идет о souvent девочках. une maturité précoce. Иногда бывает, что они преждевременно взросление у La девушек. transformation, surtout au niveau physiologique. Именно физиологически мы видим, что они преображаются. Прямо видно, что On она перешла в on другой. voit une fille à 11 ans qui voit déjà ses règles. Мы видим, иногда девушка 11 лет, она уже свои Tout ce que les месячные parents видит. se contentent, comment on va faire, c'est waouh, ouh là là, А родители déjà. только говорят, о, как, уже, как так? Mais on oublie Но мы забываем, que le corps что тело est en train d'atteindre une certaine maturité. достигает какое-то Et en tant взросление. que femme, И как dès женщина, l'instant qu'une femme a ses menstrues, как только у женщины есть уже свои cela veut dire qu'elle обыкновения, risque d'entrer dans Она- une période de fécondité, значит, она уже начинает входить во время, когда она может оплодотворить, ну, как, malgré ses 11 ans. она имеет уже способность рождать, именно зачать. Et souvent, les parents И часто ne sont родители, pas regardants. они не À очень cette période, on se внимательны. dit l'enfant в это время. est jeune, l'enfant est innocent, Mais quand- mais l'enfant ah. a déjà ses règles. Mais le corps est en train de vous envoyer un message. Мы иногда как родители говорят, да, ребенок еще маленький, все, конечно, взрослеет, но ничего. Но дело в том, что тело вам какие-то знаки посылает, будьте внимательны уже. Le corps est en train d'aller vers une véritable féminité. Потому что тело
направляется к настоящей женственности уже. Et pourtant, Хотя l'enfant raisonne encore comme un enfant. ребенок еще рассуждает как маленький ребенок просто. Et si on ne fait pas attention, И если мы не внимательны, ben, on va avoir une maman qui est elle-même un bébé. мы можем иметь, если не внимательны, у нас будет мама, которая сам ребенок еще. Tout événement Всякие события, doit nous interpeller. все, что происходит, Dans должен chaque нас saison, призывать. В on каждом doit сезоне être vigilant. мы должны быть внимательными. Alors avec la maturité, il y a aussi le déclin, il y a le vieillissement. Вот. Вместе с взрослением потом приходит уже другой момент, когда мы начинаем стареть. Alors, qui dit vieillissement appelle à une certaine sagesse, Кто говорит старение, говорит, une как бы phase подразумевается какая-то une мудрость, phase de réflexion. когда человек больше задумчивый, размышления, On fait le bilan de sa vie мы начинаем думать о своей жизни, как бы итоги своей et on жизни. pense à la transmission. И мы думаем о том, как передать. Parce que la parole de Dieu déclare, Потому что Библия говорит, une génération s'en va что одно et поколение une уходит, autre vient. и другое Mais celle приходит. qui s'en va, Но та поколение, которое уходит, avant de partir, прежде чем уйти, toi qui es assis ce matin dans cette salle, ты, который в этом зале et toi сегодня, qui m'écoutes, и ты, который меня слышишь, ne passe pas sans prendre le soin de transmettre le témoin. не уходи, прежде нежели ты не передашь эстафету. Passer le témoin, ça veut dire transmettre ce que l'on a reçu. Передать эстафету означает передать то, что ты получил. Passer le témoin, ça veut dire transmettre les valeurs. Передать эстафету значит передать именно ценности. Transmettre le témoin, c'est pas seulement laisser un héritage matériel, mais surtout un héritage spirituel. Передать эстафету это не просто оставить материальные блага, материальные ценности. Это прежде всего что-то духовное наследие. Parce que Paul déclare à Потому Timothée, что Павел говорит о Тимофее. il dit, ce que tu as reçu, То, что ты принял от меня, transmets-le aux hommes то fidèles, передай верным qui en людям, feront bon usage. которые будут они правильно заботиться. Mais souvent, ce qui nous intéresse en tant que parents, Но часто то, что нас, обычно мы думаем, о чем мы думаем. quel héritage je laisse à mes Что я enfants, какое наследство, quelle именно maison je материальное, laisse, какой дом, quelle voiture je laisse, какую машину я оставлю. est-ce que mon fils a réussi, А мой сын уже les он diplômes. какие у него дипломы. Il ne s'agit pas seulement de ça. Послушайте, дорогие, Parce que la Bible речь déclare, не только об этом, потому что Библия говорит, l'homme de bien a pour héritier у les enfants праведного de ses enfants. наследие детей, своих детей. Ça veut dire que ma foi Это означает, что ne моя s'arrête вера pas à moi. на меня не Ma foi останавливается. doit être étendue jusqu'à mes petits-enfants, Моя вера должна пройти и до моих внуков. en passant par mes enfants. Конечно, через моих детей. Donc, Значит, je dois m'assurer я должен убедиться, que la foi est bien transmise. что вера правильно передана. Je dois m'assurer Я должен убедиться, que le salut est bien entré dans ma maison. что спасение Je вошло в моем dois доме. m'assurer Я должен убедиться, que j'ai enseigné. что я научил. Je dois m'efforcer Я должен постараться et m'assurer и убедиться, que j'ai été un modèle. что я был пример, образцом. Un modèle dans la foi, Образцом в вере, dans la combativité, в сражении, dans l'amour, в любви, le partage, в доброте le service. и в служении. Surtout le service. Особенно служение. Et je tiens à ça dans ma maison. И я об этом забочусь в моем доме. Je me sers toujours après tout le monde. Я всегда ем или все после всех остальных. Une manière de leur montrer Это тем самым я показываю qu'il faut им. d'abord servir les autres. Сначала надо другим служить. Et il y a des valeurs avec lesquelles je ne blague même pas un peu. Знаете, есть ценности, о которых я вообще даже не шучу. Par exemple, l'unité de la famille. Например, единство в семье. Quel que soit ton âge, Независимо от твоего quand tu es возраста, encore chez moi, когда ты живешь в моем доме, il y a des règles à respecter. есть правила, которые нужно уважать. Par exemple, le jour de l'anniversaire. Например, вот в Si день tu es рождения, en France, если ты во Франции, où que tu sois, где бы ты ни был, si c'est ton anniversaire, если это твой день tu рождения, dois te débrouiller à arriver à la maison familiale. ты должен постараться приехать в родительский дом. Et les autres doivent arriver И другие также должны приехать, pour te souhaiter son joyeux чтобы anniversaire, поздравить тебя, pour partager le gâteau. чтобы с тобой тортиком поделиться. Même si c'est debout, mais après tu peux faire ce que tu veux. Даже если просто стоя быстро, но потом иди и делай, что хочешь. Je tiens à ce partage de pain. Я сохраняю, я стараюсь сохранить именно этот способ, как бы, когда мы делимся хлебом. Parce que c'est des moments d'amour très profonds. Потому что это периоды любви, когда мы делимся любви очень глубокой. Les enfants qui n'ont pas appris à marcher dans cet amour dans la famille Дети, которые
ne pourront rien donner, même quand ils vont fréquenter une église. Ça va être difficile. Ensuite vient la vieillesse et le déclin. Période de repos, de bilan, de préparation au passage vers l'au-delà. C'est le moment de la sagesse, de l'acceptation, de la finitude et de la sérénité face à la mort. Souvent nous ignorons et nous n'aimons pas cette saison. Vous savez, il y a 4 mois, j'ai perdu mon mari et j'ai pleuré, je pleure encore. Et je ne pleure pas tout simplement un mari qui est parti. Mais je pleure un intercesseur que j'ai perdu. Parce que ce monsieur priait du 1er janvier au 31 décembre tous les matins de 5h à 6h seul. Et si je suis debout devant vous, ce n'est que la grâce de Dieu qui nous maintient. Et surtout quand j'ai entendu le cantique chanté en français, je n'avais qu'une seule envie, c'est de pleurer. Parce que c'est avec cette chanson qu'il est rentré, que son corps est rentré dans l'église. Ça, c'est la chair qui prend le dessus. Mais je suis persuadé que là où il est, il rend grâce à Dieu, il rend gloire à Dieu. Il est dans la louange, il est dans la gloire, il est dans la félicité, il est dans le bonheur. Comme quoi, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Pourquoi cette chanson? Ça veut dire que Dieu me rappelle à moi qu'il faut que je rende gloire quelle que soit la situation. La vie spirituelle, elle aussi, a ses saisons. Dieu agit selon les temps, les saisons. Il y a aussi des saisons de croissance, de silence, de combat, de repos, d'épreuves et de percées. Ignorer les saisons, c'est prendre le risque d'agir ou de réagir mal. De se fatiguer et de manquer le plan de Dieu. Ne pas discerner les saisons, c'est risquer de lutter contre Dieu au lieu de marcher avec Dieu. Ce matin, là où tu es assis, connais-tu la saison spirituelle dans laquelle tu te trouves? Ce matin, peut-être es-tu dans une zone de turbulence. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça peut vouloir dire aussi que Dieu te demande d'être tout simplement patient. Quand tu es dans un avion, cher ami, quand tu es dans l'avion, quelle que soit la période de turbulence, tu ne vas pas sauter. Tout ce que tu sais faire, c'est attendre que ça se passe. Le vin est tiré, il faut le boire. Je suis rentré dans l'avion, je fais confiance au pilote.
Mais souvent, dans ces zones de turbulence, nous manquons de confiance à l'Éternel. Joseph a traversé aussi des saisons. Ça se termine toujours. Il a dormi prisonnier. Il s'est réveillé gouverneur de l'Égypte. Ça, c'est prendre de Dieu un raccourci terrible. Il y a eu la fosse, là où ses frères l'ont jeté. Il y a eu l'achat par ceux qui passaient, qui l'ont vendu en Égypte. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar a reconnu son intégrité et lui a confié toute la gestion de sa maison. Tu peux toucher à tout sauf à ma femme. Tu touches à tout sauf à ma femme. L'ennemi a bien entendu. L'ennemi a bien entendu. Et a fait que sa femme fasse croire à son mari qu'elle a été touchée. La confiance était donc brisée. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison. Malgré cela, Joseph est resté confiant. Tout ce que nous traversons, quelle que soit la saison, nous sommes en train assurément de nous acheminer vers notre destinée. Une saison prépare toujours une autre qui va arriver. On ne prend pas d'ascenseur. L'ascenseur est en panne. L'ascenseur est en panne. Ou bien il n'y a pas d'ascenseur. Tout à l'heure, je suis arrivé là en bas. J'ai regardé les escaliers, j'ai fait Et puis mon fils a dit, maman, doucement, on va y arriver. Pour arriver ici, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que les escaliers. Il faut les monter. Marche après marche. Ça représente aussi des saisons. Savoir discerner la saison nous permet de ne pas agir à contre-temps. De ne pas forcer ce que Dieu n'a pas encore permis et de ne pas négliger ce qu'il appelle à faire maintenant. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, bien appelé par le Seigneur, mais il agit avant le temps. Il a voulu être celui qui était le défenseur de ses frères. Mais il en a tué un. Ça lui a valu 40 ans de désert. Toi qui es assis là ce matin, vous avez un serviteur de Dieu, un pasteur. Tu peux connaître mieux que lui. C'est une grâce. Mais en attendant, c'est lui que Dieu a placé à votre tête pour votre avancement, pour votre épanouissement, pour votre maturité. Et je me demande comment font ceux qui ont des églises là. Je veux bien servir Dieu, paître les brebis, prendre soin des autres, mais pas être pasteur d'une église. Parce que au jour d'aujourd'hui, l'église est boiteuse. Surtout en Afrique, partout, tout le monde veut être pasteur. Mais Jésus a déclaré dans Jean 17, 17, il dit, de tout ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Sauf le fils de la perdition. Si nous étions conscients de cela, bien aimés, si on savait que être pasteur, c'est une charge, être pasteur, c'est
comme hypothéquer son propre salut. Знаете, если ты понимал, что быть пастором это нагрузка, быть пастором это ты фактически свое спасение ставит, как бы ты рискуешь даже жизнь своей вообще. Je préfère être derrière le pasteur. Я предпочитаю быть за пастором. L'aider à porter la charge. Помогать ему нести бремя. Mais pas à sa place. Но не вместо него. On ne dort plus. Или на место его. On intercède. Мы не спим только одни. On vous appelle à tout moment. Vous n'avez pas le droit de fermer votre téléphone. Vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Vous n'avez aucun problème. Il n'y a que eux qui ont des problèmes. Mais vous ne pouvez pas être malade. Il n'y a que eux qui sont malades. Vous ne pouvez pas manquer d'argent. Il n'y a que eux qui sont dans le manque. Je préfère ma vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Un agriculteur ne sème pas en hiver. Ça va donner quoi? Nous devons suivre le cycle spirituel avec beaucoup d'attention. Voyez-vous, beaucoup étaient là, ignorant ce qui se passait depuis le ciel jusque sur la terre. Mais des hommes avertis, les rois mages, eux, ils scrutaient le ciel. Parce que l'astrologie leur avait dit qu'à telle époque, en scrutant le ciel, un signe va apparaître. Et ce signe est synonyme de l'arrivée d'un roi qui va marquer une ère nouvelle. Ils ont compris le message du ciel. Ce message qui annonçait la visitation. Une lueur nouvelle. Mais c'était pourtant un message silencieux. Le ciel n'a pas crié. Le ciel n'a pas sonné de la trompette à un moment donné, mais eux, ils ont vu. Ils ont vu le signe. Ils ont vu cette étoile se distinguer des autres étoiles. Ils ont vu l'étoile du roi. Ils ont reconnu l'étoile du roi. Ils ont tout laissé. Ils ont pris la route pour aller adorer le roi. Celui qui venait changer l'histoire de l'humanité. Le roi, ce roi premier tant attendu. Et je dis toujours que une personne comme Ésaïe a dû être traité de menteur parce qu'il a fallu attendre 4 siècles avant que ce sauveur ne vienne. Mais quand c'est Dieu qui a dit, quel que soit le temps, la chose s'accomplira toujours. C'est difficile surtout d'avoir l'onction prophétique. Parce qu'on voit des choses, on annonce les choses que les autres ne voient pas encore. Et on risque de passer pour menteur. Celui qui fabule. Voyez-vous? L'onction prophétique est nécessaire dans l'église. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Ce n'était qu'un enfant dans une étable, mais averti par ce signe qui avait apparu. Ils ont vu le roi. Ils étaient chargés. Ils avaient de l'or. Ils avaient de l'encens. Et ils avaient de la myrrhe. Ils se sont ajustés en entreprenant un long voyage pour adorer celui qui venait changer l'histoire de l'humanité. Matthieu 2,
versets 1 à 2. Matfeya 2. Nombre 24, 17. Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Avec Dieu, la distance n'existe pas. On peut être au Congo et avoir le message de Dieu et connaître l'action de Dieu à l'instant T qui se passe quelque part dans le monde. Et Dieu guide les pas. Ils sont arrivés. Ils disent, nous sommes venus pour l'adorer. Toi qui es assis ce matin, quand tu scrutes l'horizon de ta vie, quand tu regardes à l'action de Dieu dans ta vie, quand tu regardes à tout ce qui se passe dans ta famille, au milieu du travail, à l'église, dans ton mariage, qu'est-ce que tu vois? Quel est le message que tu reçois? Quel est le signe qui te parle et t'interpelle et te pousse à l'action? Parce que les rois mages ont vu non seulement le signe, ils ont compris le message, ils ont accepté le message, ils ont cru en ce message, donc ils ont obéi, ils se sont mis en route. Le discernement des saisons nous pousse à l'action. Avec foi. On ouvre une petite parenthèse pour les cadeaux. L'or, c'est la royauté de Christ. L'encens, c'est la divinité et l'adoration. Ils sont venus pour adorer. Vous savez, souvent, alors on va fermer les yeux, on va adorer, on chante d'une voix, on commence on change le rythme. Et on pense que c'est ça l'adoration. Non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration dans Genèse, pour la première fois quand ça a été prononcé, c'est quand Abraham est allé pour offrir ce qu'il avait de plus cher. Son fils unique, Isaac, qu'il a eu au-delà de toute espérance. La véritable adoration, c'est quand je libère de moi quelque chose qui m'est très cher. Comme David qui a déclaré que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. La véritable adoration doit me coûter quelque chose. La véritable adoration doit m'améliorer. La véritable adoration m'emmène dans la présence de Dieu. Ou face à face, je suis transformé en la même image que lui. La véritable adoration, je libère quelque chose. La véritable adoration m'emmène en ce lieu où je ne vaux plus rien, où je n'existe plus, où je me perds dans sa présence. C'est ça la véritable adoration. Alléluia. Il y avait la myrrhe, synonyme de souffrance et de sacrifice, ce qui annonçait la mort de Christ. À peine il est venu au monde, à peine il ne sait même pas parler, il est encore dans son petit berceau. On lui rappelle déjà que tu n'es pas venu pour être le roi comme tout le monde, mais tu es venu pour mourir, ressusciter, sauver l'humanité. Souvent, nous emmenons des cadeaux sans connaître ce qui va faire plaisir à la personne à qui nous allons offrir ce cadeau. Ici, tout est pris avec précision. Il y avait un sens à ce qu'il faisait. Il y avait un sens à ce qu'il faisait.
C'est synonyme de consécration et de sanctification. Parce que la myrrhe était utilisée pour l'huile d'onction, qui était synonyme lors de la consécration. Intimité avec Dieu. Nous, comme il n'y a plus de mage, et nous aimons dire que le voile a été déchiré, et que nous avons le droit d'aller jusque dans le lieu saint, et même dans le lieu très saint, jusqu'à l'autel des parfums. C'est bien, on dit Alléluia. 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 On est content. Mais non, il n'y a pas d'autre parfum que ma vie. Sur l'autel de parfum, c'est moi qui monte, c'est ma vie qui monte, c'est ma vie qui devient un sacrifice, c'est ma vie qui devient un parfum d'odeur agréable. Comme dit Romains 12 qui dit qu'on doit offrir à Dieu nos corps. Amen. En sacrifice. Kada mu prihodim jest pristol, gdzie ani prinasili imena eti parfumi specjalny. Nastashi parfum сейчас это наше благоухание, это моя жизнь. Именно мы являемся этим благоуханием. Поэтому мы сами себя приносим на алтарь как благоухание Божье. Et n'oublions pas que Dieu, moi en tant que sacrifice, Dieu ne prendrait rien de souillé. Le sacrifice doit être sans défaut. Un sacrifice que Dieu agrée, c'est un sacrifice sans défaut. C'est un sacrifice sans défaut. C'est un sacrifice sans défaut. Pas n'importe quel sacrifice. Nous discerner les saisons, c'est se positionner et passer à l'action. 1 Chronique 12, 39, 32, excusez-moi. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps pour savoir ce que Israël devait faire. Discerner, c'est être spirituellement attentif. Lire le panorama du monde. Lire le panorama dans mon foyer. Sur mon lieu de travail. Quand je regarde au monde actuel, quel est le panorama que je vois? Quelle est l'image que je vois? Les valeurs se perdent. Pour un oui, pour un non, les gens divorcent. Et pourtant, ils ont ce jour-là, dans cette belle robe blanche, avec une grande traîne. Je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est des mots vides de tout sens au jour d'aujourd'hui. Et comme je dis, je suis en mesure maintenant de parler. Je suis une voix autorisée pour parler. Il y a eu des hauts et des bas comme dans tout couple. Mais pendant 50 ans, je me suis tenu à mon lieu. Je suis resté ferme dans la foi. Rien n'a pu me déstabiliser. J'ai su ce qu'on appelle attendre l'autre. Dans la prière et l'intercession. Jusqu'à ce que mon mari vienne à Christ. Et quand il est venu à Christ, ja nauczyłaś malica i ходатайствовать за мужа, который был неверующим. До тех пор, пока он пришел и покаялся. Le pasteur va m'accorder quand même, l'auditoire, vous allez m'accorder un tout petit peu de temps.
Oui, je me suis tenu à ce lieu. Il est venu à Christ. Il m'a dépassé. L'intercession, la véritable intercession manque dans ma maison en ce moment. Je pouvais dormir tranquille. Je savais que le leader était placé là comme un bouclier. Je savais que les enfants et moi-même, nous étions en sécurité, couverts par ses prières. Et c'est ça que je pleure. Et c'est ça qui me manque. Et c'est cette place que je dois occuper au jour d'aujourd'hui. C'est cette place que je dois occuper au jour d'aujourd'hui. Vous savez, en tant qu'Africaine, on ne peut que trembler face à la belle famille. Qu'est-ce que je vais devenir? Les enfants. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et un jour, pendant que j'étais dans cet état, comme de peur, la chair me jouait des sales tours jusqu'à ce que je tombe encore sur une parole de Rahab qui était en train de dire aux 2 espions, mais nous avons appris ce que Dieu a fait avec vous. Et nous sommes dans les foies. Nous sommes dans les foies. Nous tremblons parce que nous savons que Dieu est avec vous. Et nous avons déjà la défaite. Je me suis levé. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, on y va. J'ai dit, Seigneur, on y va. Advienne que pourra. Tu resteras Dieu. Tu es le Dieu qui protège, le Père des orphelins, le défenseur de la veuve. Tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu-là. Voyez-vous, la chair a voulu m'emmener dans les traditions. Aïe, aïe, aïe. Être spirituellement attentif, lire le panorama, comprendre le langage de Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, mais nous n'y prenons pas garde. Panorama boje but vunimatil ichut kim ko golo su boje mo patam on gabarit inogda takim brasom dugos dugim putiom. Nous devons savoir lire les signes invisibles comme les signes visibles. Namunja na uchicha chitat znaki vidime tak znaki nievidime. À cela, Jésus s'étonne, il dit, mais vous êtes des hypocrites. Quand vous regardez le ciel, vous savez dire qu'il va faire beau, il va pleuvoir. Quand vous regardez le ciel, mais vous savez, mais vous n'êtes pas capable de discerner, excusez-moi, le temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Comprendre les saisons selon la Bible, c'est non seulement reconnaître les cycles naturels, mais aussi discerner les périodes de Dieu dans nos vies pour y vivre pleinement et collaborer avec lui, quelle que soit la saison que nous traversons. Se réajuster. C'est une attitude de foi et d'humilité. Une fois le temps discerné, vient le temps du réajustement. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous modifions nos priorités. Nous abandonnons nos anciennes habitudes. Et nous obéissons sans tarder. Alors, on raconte l'histoire d'une dame qui va dans son foyer. Chaque fois qu'elle achetait une pintade, elle la divisait en deux.
Elle a divisé en deux. Elle préparait toujours une moitié. Et l'autre moitié, elle laissait de côté. Son mari dit, mais pourquoi ne pas préparer toute la dinde ou la pintade ou je sais pas. Mais pourquoi tu laisses encore la moitié? Mais moi je dis, почему ты постоянно разделяешь и говоришь, что одну часть? Не лучше ли? Говоришь сразу, как оно есть. C'est comme ça que j'ai vu ma mère faire. И она сказала, ну, моя мама всегда так делала. On va demander à la mère. C'est comme ça que j'ai vu ma mère faire. Спасибо, мама. Ну, моя мама тоже так делала. On va demander à la grand-mère en question. И потом у бабушки, что? Elle dit, mais c'est parce qu'on n'avait pas de mode de conservation. И бабушка говорит, просто у нас не было только хорошее место, где сохранят, то есть холодильник, чтобы сохранять, чтобы хранить. Alors, voyez-vous, il y a des gens parmi nous, même dans cette salle, qui sont encore dans ce genre de saison. Ils oublient qu'il y a maintenant les congélateurs. Ils oublient que je peux tout préparer puis conserver. Ben oui. J'ai pris un exemple terre à terre, mais nous sommes parfois en retard par rapport aux véritables saisons. Mais c'est la vérité, hein? C'est la vérité. En parlant de saison, j'ai perdu ma sœur en 2007. Elle saignait énormément. Elle saignait énormément. Pour elle, selon la tradition, c'est les crabes qui lui bouffaient son intérieur. Mais les crabes qui bouffent son intérieur, ça veut dire les sorciers. Voilà, même les chrétiens sont dans cette considération. Mais parce qu'on est en dehors des saisons. Au fond, la dame avait un cancer de l'utérus. Ce qui l'a emporté quand je... Elle était au Congo et moi en France. Et quand j'arrive, je l'emmène à l'hôpital, c'était trop tard. Être en dehors de la saison nous met en danger. Nous met souvent en danger. Même pour les jeunes filles. Parfois, c'est la saison du mariage. On ne fait pas attention. Parfois, on arrive dans le mariage. C'est l'heure de la maternité. Non, on veut encore profiter de notre temps. On veut profiter de notre mariage. Oui, vraiment. Vous pensez que Dieu va vous attendre? C'est vous qui avez le chronomètre? Et après, c'est toujours le sorcier. Alors, ce matin, il y a un appel spécifique pour notre temps. Nous sommes dans la saison. Une saison très importante. Une saison vitale. Vitale. La préparation des noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Откровение 19, 7 стиха. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый,
i svietli, visonje jest pravednost sviatih. Se réajuster, ce n'est pas juste changer de direction, c'est entrer dans un projet plus vaste. Dieu prépare son Église à une rencontre glorieuse. Подстроиться – это войти в новый сезон, который Бог приготовит для тебя. Nous avons le livre d'Esther. У нас есть книга Эсфир. Au chapitre 2, вторая глава. Versets 12 à 17. С 12 стиха по 17. On voit une préparation, la préparation de l'épouse. Мы видим, как готовили невесту. J'ai déjà préparé certaines filles au mariage. Я уже выдавала замуж некоторых девушек. Et j'en ai une qui, sa préoccupation, ouais, mais je vais aller au salon du mariage, je vais aller voir ma robe. Есть у одной из этих было, я хочу платье увидеть, мне интересно, какое платье будет, Oui, la salle. Как зал вообще будет? Le traiteur. Те, которые будут обслуживать персонал. Le temps de préparation, c'est pas le temps où on se concentre sur soi. Время подготовки – это не время, когда ты на себя тратишь время. C'est le temps où on se concentre sur l'autre. Это время, когда ты внимание на другого. Connaître l'autre. Знать другого. Connaître l'autre en profondeur dans ce sens que l'amorce de son caractère. Знать его ближе, больше, какой характер его. Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Что ему понравится. Même dans comment je me présente, oui, mais l'extérieur, il ne faut pas en tenir compte, mais en attendant, le fiancé a aussi ses attentes. Даже как мы выглядим, хотя мы говорим, что да, тело, она ничего не пользуется, она ничего не... Но хотя жених, он смотрит на тебя, на внешность, на твою красоту смотрит. Mais parce que fermez les yeux, vous allez voir, et Dieu va vous parler. Dans le livre, il est dit que cette église, quand Jésus la présente à son Père, il se la présente d'abord à lui-même. Знаете, даже когда мы видим, Иисус говорит о церкви, когда Он представляет церковь своему Отцу, Он сначала эту церковь себе самому, то есть Иисус сначала смотрит на эту церковь. Il regarde cette église sans tache. Он смотрит без пятна, без порока. Une belle église. Красивая церковь. Irrépréhensible. Который, éclatante. Который сияет, который без нельзя ничего найти, изъянка. Et la parole de Dieu nous dit tout à l'heure, il lui a été donné de se préparer. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Éclatant, pur. Voyons, Esther 2, 12 à 17. On va aller vite, excusez-moi. Et bon, elle s'est laissée conduire par le Saint-Esprit qui connaît toutes choses et qui nous équipe. Sous la surveillance des gailles, donc gardiens des femmes, sous le contrôle du Saint-Esprit. Et quand on arrive à ce niveau de préparation, en fusion avec le Saint-Esprit, on n'a qu'un seul désir. L'Esprit et moi, l'Esprit et l'Église ont un seul cri. Il dit, viens. Il s'adresse à l'époux, il dit, viens. Viens. Plaire à Dieu pour trouver grâce et être équipé. Il lui avait donné, Égaï, de quoi subsister. Dans ce temps de préparation des noces de l'agneau, il y a des mets qu'il nous faut pour tenir bon. Esther ne pouvait pas marcher seule dans le palais, elle ne connaît pas les rouages du palais. Le palais en a tué et avalé plusieurs. Et il lui fallait donc quelqu'un qui connaissait les rouages du palais. Qui subvenait à ses besoins. C'est pourquoi dans le livre de Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses te comporter selon. Alors, viens. Viens.
Ce matin, si tu entends ces choses, dis tout simplement, viens. Que l'église soupire, viens. Que l'église invite l'époux à venir en communion avec le Saint-Esprit. Oui, il lui avait donné des choses nécessaires pour sa toilette. Synonyme de sanctification, purification, consécration, mise à part. Elle était tenue à l'obéissance, Esther. À la discrétion. Elle ne devait pas révéler son identité. Elle était esclave. Elle ne pouvait pas monter sur le trône. Trop parler peut nous nuire, peut être un frein. Et le rang social ici n'avait pas d'importance. Et c'est justement ce qui pousse le monde actuel à l'orgueil. Pour traiter avec toi, on regarde, ou bien pour épouser une fille, un homme. Tu viens de quelle famille? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui est ton père? Qui est ta mère? Et c'est ce choix qui détermine les choses au jour d'aujourd'hui. Il nous faut nous débarrasser de ce qui est temporel pour garder ce qui est éternel. Il nous faut nous débarrasser de tous ces artifices. Et tout simplement être en communion avec le Saint-Esprit qui saura nous mener vers l'époux. Vous voyez qu'elle a été mise à part dans la chambre des femmes. Donc, elles étaient nombreuses, mais elle a trouvé grâce. Ce matin, je déclare que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Une grâce exceptionnelle. Vous pouvez être 1000 dans la salle, mais ouais, mais pourquoi moi on m'a mise à part? Mais vas-y. Je sais pas pourquoi t'as mis à part. Esther allait dire, mais ouais, mais on dirait que peut-être qu'ils soupçonnent que je suis esclave. Donc, mais non, tu es mise à part. La grâce de Dieu t'a localisé. Comme cette petite vierge dans son coin, la grâce de Dieu l'a localisée. Elle n'avait pas de nom. Socialement, ben, c'était Marie. Une petite fille de rien du tout. C'était pas une femme de distinction. Et pourtant la grâce de Dieu l'a localisée pour porter en son sein le sauveur de ce monde. Que la grâce de Dieu te localise ce matin, que tu portes dans ton sein les desseins de l'Éternel. On retrouve encore la même chose. Hein? Il y avait la myrrhe pendant 6 mois. Il se préparait pendant 1 année avant d'être présenté au roi. Sur les 6 mois, pendant 6 mois, il devait seulement utiliser la myrrhe. Avec la myrrhe, c'est pour embaumer les morts. Ben oui, c'est ce qu'on a offert aussi à Jésus. Voilà. C'était pourtant symbole prophétique de la croix dès sa naissance. Donc tes souffrances peuvent annoncer un avenir glorieux. Tes souffrances peuvent être un moment d'enfantement. On ne peut pas enfanter un enfant sans passer par les douleurs d'enfantement. On ne peut pas entendre les cris d'un bébé sans passer par les douleurs d'enfantement. Il te faut ce matin, si tu veux atteindre
Tout ce qui est dessein de l'Éternel, entrer dans cette salle d'accouchement, souffrir les douleurs d'enfantement et enfanter ton avenir, enfanter un avenir glorieux, enfanter cette épouse qui va être présentée à Christ. Et il y avait aussi le parfum. Le parfum. Donc, après qu'on l'ait nettoyé, après qu'on l'ait purifié, sanctifié, c'était maintenant on entrait dans la phase du parfum. Elle était prête à souffrir. Sa vie dégageait un tel parfum qui plaisait à l'Éternel. Il a fallu se préparer. Tout ce que tu traverses comme souffrance parfois, c'est un temps de préparation. Dieu est en train, comme l'or épuré par le feu, de te purifier, de te sanctifier, pour t'emmener vers la pureté pure, disons ça comme ça, vers l'intégrité. Alors, quelle église pour ces temps de la fin? 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 Caractéristique de l'église des temps de la fin. Cette église doit être une église mature. On ne peut pas parler mariage sans parler maturité. Dans un cas, une situation normale, il n'y a qu'un mâle arrivé à maturité qui peut chercher à avoir une épouse, une femme arrivée aussi à maturité. Donc nous devons passer du lait à la nourriture solide. Selon Hébreux 5,14, qui dit que mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et cette maturité nous vient du fait que nous soyons fondés sur la parole. Acte 17:11, comme les chrétiens de Bérée. Ils venaient à l'église comme nous sommes venus ce matin. Ce que vous avez entendu de moi, ne soyez pas ému dans la chair. Ça ne servira à rien. Prenez le temps. C'est pourquoi il y en a qui écrivent, il y en a qui n'écrivent pas. Comment aller vérifier si ce que je vous ai raconté est juste? Les chrétiens de Bérée, après avoir entendu la parole, repartez vérifier selon les Écritures si ce qu'on leur avait dit était vrai. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette habitude. Aujourd'hui, les chrétiens veulent repartir dans le désert. Les chrétiens veulent être dans le mont Sinaï. Moïse va écouter Dieu pour nous. Ramène-nous ce que Dieu a dit. Nous ne sommes plus dans le désert. Nous ne sommes plus au mont Sinaï. Le voile a été déchiré. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et nous, sinon Jésus. Ce n'est pas le rôle seulement du pasteur d'aller chercher la parole pour vous. Tout homme marié chrétien doit être le premier pasteur de sa maison. Il doit se lever et revenir avec un réma, une révélation pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Avoir la révélation. Si vous n'avez pas cette révélation en tant que leader dans votre maison, si vous laissez toute la charge au pasteur, vous avez échoué dans votre mariage. Si vous voulez aussi avoir des enfants, et si vous n'avez pas discerné le pourquoi de l'existence de cet enfant auprès de vous sur cette terre, on a échoué aussi dans son rôle.
La mère de Samson savait ce que son fils venait faire sur terre. Mama Samson aznala pachimu Samson pichona ituzemlo. Livre des Juges. Vukiniga sudi. Pour sauver le peuple. Leta vushwis pasti naroda. La mère de Jésus. Savait ce que Jésus venait faire sur terre. Mais ça a été annoncé. Sauver le monde. Élisabeth savait ce que son fils venait faire dans son sein et pourtant elle était en dehors de la saison normale. Elle était ménopausée depuis longtemps. Il a plu à Dieu de lui donner un enfant. Hein. Mais qui venait faire quoi? Préparer l'arrivée de Christ. Pourquoi as-tu des enfants? Souvent, nous voulons avoir des enfants sans connaître le pourquoi de ces enfants auprès de nous. Cette église mature, une église fondée sur la parole, une église unie dans l'amour. Jean 13, 35 dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au sein même de l'église, au sein même de l'église, il y a du rejet, il y a du mépris, il y a des petits cercles, il y a l'exclusion. La parole de Dieu dit, c'est quand ils nous verront unis dans l'amour, ils sauront que nous sommes les disciples de Dieu. Par-dessus tout, c'est le temps des amours. L'amour de Dieu. Dans Ézéchiel 16, 1 à 14, c'est un passage que j'aime beaucoup. On a peut-être plus noté parce que vous allez le lire. Jésus dit que Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Il dit: je passais près de toi, personne ne te regardait. Je vis que c'était ton temps. Voici, ton temps était là, le temps des amours. Il dit: j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Il faut lire, c'est tellement merveilleux. Lisez ce passage et vous allez comprendre. Ça présage l'œuvre de la croix, mais le salut, comment nous rentrons dans la royauté, le pan de sa robe qui nous couvre, il nous met le diadème, il nous habille des habits royaux. C'est l'un de mes passages préférés de la Bible. C'est pour ça. C'est pour faire de nous son épouse qu'il nous sauve. Pour que nous puissions en amener plusieurs avec nous. L'église de temps de la fin doit être une église évangélique avec la promesse d'une grande moisson. Si la Pentecôte se limite seulement au parler en langue, la Pentecôte n'est pas consommée correctement. Il y a plus que le parler en langue. Nous devons aller au-delà de la Pentecôte. Nous devons entrer dans cette saison, la nouvelle saison. Où la Bible nous parle de la fête des tabernacles. Qui commence par la fête des trompettes, qui arrive à la fête de l'expiation, et qui se termine par la fête des huttes. La fête des trompettes, l'église mature qui entend le son de la trompette. Et dans le désert, le son de la trompette avait une signification. Si c'était avec éclat ou pas. Ça annonçait parfois un départ. Ou bien dit: préparez-vous, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ensuite, il y avait la fête de l'expiation, où nous devons vivre dans la sainteté. Cette église doit être une église combattante. Éphésiens 6, active dans la prière et l'intercession, qui refuse la passivité. Elle doit être une église prophétique, qui entend la voix de Dieu et l'annonce.
Pour entendre la voix de Dieu, il faut connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, on reconnaît sa voix. Et quand on reconnaît sa voix, on agit selon les paroles qu'on a entendues de cette voix. Ça doit être une église qui discerne les temps, qui entend et proclame ce que dit l'Esprit, qui n'imite pas le monde, mais l'interpelle. Romains 12, 1 à 2. Ça doit être une église sanctifiée, mise à part, fidèle dans les petites et les grandes choses, attentive à la pureté dans le secret et en public. On n'a pas deux vies. On a une seule vie. Ma sanctification, ma chrétienté doit demeurer la même quand je suis seul comme quand je suis en public. Alors nous devons être prêts. L'histoire des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Elles avaient pourtant toutes des lampes. Mais certains ont pris la peine de mettre assez d'huile et d'autres non. Et pourtant toutes attendaient l'arrivée du fiancé. Tout était là pour attendre l'arrivée du fiancé. Nous sommes ici pour attendre le retour de Jésus. Dans quel état se trouve notre lampe? L'huile dans la lampe, synonyme de l'onction du Saint-Esprit. Il y en a qui, les 5 folles ont raté l'arrivée du fiancé. Bien-aimé, ne prends pas le risque de manquer cette rencontre. Les noces de l'agneau. Ce n'est pas tout d'être invité, mais ce qui compte, c'est d'être prêt. Ce matin, je voudrais tout simplement te demander, es-tu prêt? Il peut venir d'un moment à l'autre. Es-tu prêt? Parce que la Bible déclare qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Personne n'ira faire des messes, des offrandes, des sacrifices, parce que tu es au purgatoire, on demande les messes, après tu passes au ciel. C'est maintenant que ça se prépare. Où veux-tu aller passer l'éternité? C'est une saison d'urgence spirituelle. Romains 13, 11 déclare: l'heure est venue de nous réveiller du sommeil. L'heure n'est plus à l'insouciance. Nous devons discerner que le temps est court. Rechercher l'intimité avec Dieu. Nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Allumer notre lampe éveillée. Vous savez la finalité de notre passage ici-bas? Regardez depuis le livre de la création jusqu'à la fin Apocalypse. Ça se termine par les noces de l'agneau. Tout se termine par les noces de l'agneau. Tout se termine par les noces de l'agneau. Prions. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels aujourd'hui. Donne-moi la sagesse pour discerner le temps. Ne permets pas que je reste endormi alors que tu viens. Sanctifie-moi et prépare-moi pour les noces de l'agneau. Seigneur, éveille ton église. Déverse l'huile du Saint-Esprit sur ton épouse. Qu'elle se sanctifie. Qu'elle se lève. Qu'elle resplendisse. Prête à t'accueillir dans la gloire. Amen. 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 Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu, maman. Nous sommes très contents pour la parole. Si vous avez bien constaté, c'était très vite. Dans des cas comme ça, qu'est-ce que je vous recommande toujours de faire?
On a la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Prenez le temps d'écouter cette parole attentivement. Amen. Amen. Prends le temps d'écouter attentivement cette parole. On a ça sur vidéo sur YouTube. On a ça sur Facebook. Il y a, vous comprenez, il y a tellement de richesses, tellement des aspects qui ont été abordés. Je suis très content qu'on a reçu une bonne nourriture, une bonne portion de nourriture pour beaucoup de temps. Merci beaucoup, maman. Merci, pasteur, pour ce privilège que nous, on a eu. Vous ayez servi avec nous, vous avez partagé la parole avec nous, et vous avez partagé de votre cœur. Et ça m'a beaucoup touché, surtout le moment quand vous avez parlé de papa qui était déjà parti. Et la chanson, on savait rien, mais Dieu savait. Et Dieu savait que cette chanson a... c'est la louange, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond pour vous. Nous prions pour vous. Que la compassion de Dieu puisse être sur vous. Que Dieu puisse toujours vous garder, vous protéger. Que Dieu puisse pourvoir à tous les besoins. Que votre progéniture puisse être bénite par le Seigneur. Comme l'a été Timothée. La foi qui a habité dans sa grande mère a commencé à habiter jusqu'à Timothée et encore plus. Nous prions et nous déclarons que votre progéniture puisse aller de l'avant. Des serviteurs, des puissants serviteurs de Dieu. Des hommes qui vont occuper des fonctions dans le cadre social de la vie. Mais ce sont des gens qui vont être ancrés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout ce qui est femme dans votre progéniture. Vous avez des bons maris dans le nom de Jésus-Christ. Des maris chrétiens qui vont être là comme vous avez témoigné de papa. Qui était toujours là comme l'intercesseur. Comme celui-là qui est à la maison. Comme celui-là qui nourrit spirituellement la maison. Merci Seigneur pour notre maman. Merci pour son ministère. Esprit Saint, nous la convions entre tes mains. Merci pour sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et on a un petit cadeau pour vous. Moi-même, je te de la vase. On a un petit cadeau pour vous. Maman, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est de notre église, maman. Dieu vous bénisse, maman. Nous sommes très, très touchés, très comblés de votre présence. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Slava Bogu. Dieu est bon, il est parmi nous. Dieu хороший, он среди нас. Dieu t'aime. Бог тебя любит. Il y a les saisons. Есть сезон в жизни. Не Quel беспокойся. que soit несмотря que tu traverses, сезон, который ты проходишь. Maman dit, comme c'est la parole de Dieu qui dit, maman dit, mais maman fait que transmettre la parole de Dieu. Как мама говорит, она только передала слово Божие. Cette saison, c'est pas la fin de ta vie. Эта сезон, это не конец твоей жизни. Par une autre saison. Эта сезон готовит другая сезон. Quelle que soit la saison que tu traverses.
Несмотря на то, что ты проходишь сейчас. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient. Есть новая сезон, которая откроется. Уже скоро будет. C'est déjà à l'orée. Уже скоро будет новая сезон. Sois ferme. Будьте сильны и будьте верны Богом. Sois consacré à Dieu. И будьте довериться Богу. Dieu est pour toi. Бог за тебя. Dieu est pour toi. Бог за тебя. On peut se lever. Встань, пожалуйста. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Merci Seigneur Jésus-Christ Спасибо, pour ta Господь, présence en ces lieux, за Твое присутствие на этом pour ce месте, culte, pour cette parole, за Seigneur. это служение, за это слово. Merci Jésus que tu as libéré ta parole pour notre Спасибо, église. Иисус, что Ты высвободил слово для Tu нашего as церкви. libéré ta parole, Seigneur, pour notre église. Ты высвободил слово для Tu нашей as церкви. libéré, Seigneur, ta parole pour notre église. Ты высвободил слово для Oui, нашей Seigneur. церкви. Да, Tu as Господь. libéré ta parole. Ты высвободил Tu as слово. libéré ta parole. Ты Oh, высвободил je prie, слово. Seigneur, Господь, я que cette молюсь, parole puisse amener à porter du fruit чтобы это dans la vie слово de tout мог un chacun de nous. давать плоды в жизни Que каждый cette из parole нас. puisse amener des transformations Je dans vais les te- vies de mes frères et de mes sœurs. Слово могу принести изменения, перемены в жизнь моих Oh братьев и Jésus-Christ. сестер. О Que Иисус. cette parole puisse amener de la transformation au sein de l'église Что оно même. могло принести Dans le преображение nom в puissant de церковь Jésus-Christ. во имя Иисуса Христа. Nous te remercions. Мы Car благодарим tu es le Тебя. Dieu qui a les desseins pour tout un chacun Есть de nous. Бог, который имеет будущее для каждого из Tu as des нас. desseins pour tout un chacun de nous, Ты Seigneur. имеет будущее для Nous te каждого из нас. glorifions. Мы Car la славим parole Тебя. dit que Слово tu as говорит, des desseins de bonnes choses pour nous. что Твое намерение это добро к нам. C'est pas pour un malheur, mais c'est Это pour toujours du bonheur pour nous. Всегда добро к нам. Merci Jésus-Christ. Спасибо, Иисус. Merci Seigneur. Спасибо, Господь. Sois loué Будь et sois прославлен. exalté, Jésus. Мы провещаем Тебя. Alléluia. Аллилуйя. Amen. 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 Et ça va être le moment quand on va amener ce qu'on a préparé pour notre Seigneur. Это время, которое мы принесем, то, что мы приготовили для нашего Господа. C'est le temps de nos offrandes, de nos dîmes, ce qu'on va apporter vers notre Seigneur. Это время наше пожертвование, наши десятины, то, что мы приготовили для Господа. Tu sais, c'est très important. Ты знаешь, это очень важно. C'est très important. Это очень важно. Je ne vais pas aller encore loin dans ça, mais je Я dis дальше une не chose, пойду в c'est этом. Я скажу только important одну ce еще. que tu fais. Это очень важно, то, что ты Les делаешь. actes que tu poses. То, что ты делаешь сейчас. Ton amour envers Dieu ne se mesure pas en argent que tu donnes. Любовь твоя к Богу, она не изменяется количество денег, которые ты Mais даешь. ce que tu donnes montre ton amour vers Dieu. Но то, что ты даешь, показывает любовь твою к Богу. Amen. Аминь. C'est pas la mesure de ton amour. Это не измеряет твою Mais ce que tu любовь. donnes. Но то, что ты даешь, Pense-y. Est-ce que подумай, tu donnes à Dieu? что ты Est-ce que tu даешь donnes Богу. aux autres personnes? Что ты даешь Est-ce que tu другим aides les людям. autres personnes? Помогать ли Ne другие sois pas люди. concentré sur toi-même. Не смотри только на себя самому. Donne aux autres. Дай другие тоже. Donne aux autres. Дай À другие plus тоже. forte raison, Чем более l'œuvre de Dieu. Божье дела. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Спасибо, Господь, за присутствие. C'est qu'on fait ça ici. Это пожертвование. On fait ça, Seigneur, en ligne. За те, которые пожертвуют тоже онлайн. Tu es le Dieu qui pourvoit Ты есть Бог, который беспокоится à о nos нас. vies, qui pourvoit à nos besoins. Tu donnes plus qu'on a même besoin, Seigneur. Ты даешь больше Car того, tu es что le Dieu нам de la нужно. multiplication. Ты есть Бог Tu es le Dieu de умножения. l'abondance. Ты есть Бог, Merci который pour больше. l'abondance dans les vies de tes Спасибо enfants. за то, что даешь в Merci жизнь de твоих l'abondance dans la vie детей, de l'Église. в жизнь Merci de церковь, l'abondance en toutes choses que tu nous donnes, за все то, Seigneur. что ты нам даешь. Jésus, Спасибо за nous sommes умножение. reconnaissants. Иисус, мы признаем Merci Тебя. pour ton amour infini. Спасибо за Твою Merci бесконечную pour ton любовь. amour infini, Seigneur. Спасибо за Твою любовь, Merci pour ton Господь. amour infini. Спасибо за Tu es Твою le любовь. Dieu tout-puissant. Ты есть Бог Merci всемогущий. pour tout un chacun qui a eu la possibilité de donner. Спасибо Et за également каждый, pour ceux который qui n'ont мог pas eu давать. cette possibilité, И за Seigneur. те, которые не могли Il y a давать l'amour dans сегодня. leur cœur. Но есть Tu es le любовь в Dieu их qui donne la сердце. semence à Ты есть celui qui Бог, sème. который дает семена, Oh который Seigneur, сеет. prions. И мы Pour молимся. tout un chacun de nous puisse avoir в следующий раз d'avoir une sémence. Каждый из sémée. нас имел возможность сеять. Merci Jésus-Christ. Спасибо, Que Иисус. ton nom soit exalté. Чтобы Твое имя Que будет ton règne прославлено. vienne dans nos vies, Seigneur. Да придется Que Царство ta Твое в нашей volonté жизни. soit faite dans nos vies. Чтобы воля Твоя была сделана в нашей Merci жизни. Jésus-Christ. Спасибо, Au Иисус. nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. Gloire à toi, Seigneur. Слава Тебе, Господь. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Donc merci Seigneur, merci à vous. Gloire au Спасибо, Seigneur. Господь. Слава Que Dieu Тебе. vous bénisse, mes Да frères et mes благословит sœurs. Господь.